요즘 보니까 이렇게 뭐 아픈 사람이 많고 또 이렇게 암 환자가 많고 뭐 이런 상황인 것 같아요. And these days, I see many people who are sick and many cancer patients as well. 또 의사들이 뭐 과학적으로 의학적으로 설명을 했습니다. And doctors, scientifically, medically, have explained it. 뭐 스트레스 받을 때 제일 많이 생긴다. 뭐 그렇게 얘기를 했습니다. They have spoken, it happens most when they receive stress. 저는 그거 맞다고 생각합니다. I believe that's correct. 그럼 그 반대는 뭐죠? What's the opposite? 여러분이 기도하고 행복하고 힘 얻을 수 있으면 이길 수 있다는 말도 돼요. It means that you could overcome if you could pray and be happy, truly enjoy. 예, 아픈 것도 하나의 변화이기 때문에 변화. 치유되는 것도 변화입니다. 그래서 변화가 가능합니다. And disease is a type of change, and so as well as getting better, it's a type of change. It's possible. 그래서 만약에 여러분이 24 기도하면서 길게 호흡할 수 있다면 다 나을 수 있다고 저는 확신합니다. And so I have assurance if you could do deep breathing and do 24-hour prayer, you can get better. 그래서 조금 아까 장로님들에게 말씀드렸는데 조금 집중하는 시간. I've told the elders earlier, and this time of concentration. 모든 것을 기도로 바꾸는 낮에는 누리는 시간. And during the day, turning everything into prayer, a day, time of enjoying. 예, 밤에는 답을 얻는 시간. At night, a time of earning answers 예, 기도를 가지고요. through prayer. 그래서 근원적으로 여러분이 이 길게 어렵게 하고 어떻게 방법 필요 없습니다. 길게 편안하게 호흡하면서 기도하면 근원적인 게 치유됩니다. It's a very fundamentally, if you deeply, peacefully pray, you'll gain the strength. 여러분도 모르는 사이에 치유돼요. And without you realizing, you'll be healed. 그게 뭐 효과 있겠나 이렇게 생각하는 사람이 많은데 그렇지 않습니다. And people will ask how effective that is. It's very 이 effective. 힘이 계속 생기는 겁니다. This strength will continue 그래서 to be given to you. 스트레스나 충격, 트라우마의 반대말이죠. 계속 힘이 생기는 거죠. And so it's the opposite of stress and trauma. You will continually gain strength. 그래서 많은 부분에 낮에는 누리는 생각인데 내 생각을 하지 말고 기도로 During the day, you 기도로 바꾸는 겁니다. enjoy all things, turning it into prayer, not your own thinking. 이때 하는 것도 기도지만은 이 기도로 바꾸는 겁니다. And so it's prayer here as well, but it's changing everything into prayer. 그러고 밤에는 많은 답을 얻는 이런 평안의 시간을 가져야 돼요. And at night, you must have this time of peace, receiving answers to many of your 답 questions. 얻는 기준은 평안이거든요. 평안하면 다. The standard of your answers is to be at peace. 네. 오늘도 하루 종일 여러분 예배하는 중에 이 축복을 누려야 됩니다. And even today, all day long, as you worship, you must enjoy this. 그래서 말씀을 듣거나 뭘 들은 가운데 이렇게 집중하는 이런 말씀의 답을 얻는 게 굉장히 중요한 체험입니다. And so it's a very important experience to gain the answer in the Word as you concentrate on the Word. 예를 들면은 그 앤 설리버이라는 정신병자가 병원에 입원해서 조금 도움을 받았단 말이에요. For example, Anne Sullivan was a mental patient, so she went to the hospital to get some help. 정신병이라고 하는 거는 금방 탁 완치가 되기 힘들잖아요. 그런데 이제 어느 정도 치유가 됐어요. And mental illness doesn't get better right away, but somehow she was healed. 근데 이 정신병을 가지고 계속 기도하기 시작한 거예요. But with this mental illness, she continued to pray. 말씀에서 답이 나왔어요. And she gained the answer in the Word. 그래서 나는 이 사역을 평생 해야 되겠다. And so she thought, I must do this for the rest of my life. 그 답을 얻으니까 앤 슬리번이 헬렌 켈러 같은 사람을 만들어냈단 말이에요. 이렇게 나오는 거예요. When she gained that answer, she was able to raise somebody like Helen Keller. That's the answer that arises. 또 여러분 아시다시피 크로스비 같은 사람 왜 하나님이 나를 이렇게 만들어서 소경이 되게 했을까? 그리고 계속 기도한 거예요. Somebody like Crosby, they always prayed, why did God make me blind? 그래서 답을 얻은 거예요. And 말씀 속에서 답을 얻은 거예요. she received the answer through the Word. 이 답은 반드시 시대를 바꿉니다. This answer changes the age. 그래서 여러분 그런 시간을 주일날 가져야 됩니다. You must have those times on Sunday. 내가 바보스럽게 옛날에 전도를 어떻게 해야 되지? 이 질문을요 계속 한 거예요. And I always ask this foolish question, how do you evangelize? 그러다 보니
책도 보고 다른 사람 것도 보고 이리 되잖아요, 사람이. And you read books and you look at what other people are doing. 그 답이 안 돼요. 계속 기도했는데 말씀에서 답이 다 나와요. But they were not the answer. But as I continually prayed, I 깜짝 received 놀랐어요. the answer in the word, and I was shocked. 그래서 막 사도행전은 완전 우리의 약도입니다. 그대로 가면 돼. And the book of Acts is completely a map for us to just follow it. 그래서 오늘 예배하는 중에 여러분 말씀 가지고 어떤 부분을 잡든지 그건 여러분 자유입니다. 하루 종일 기도해 보면요 신기한 게 나옵니다. As you worship today, what word you grab a hold of, that's your freedom. But as you pray all day long, truly great answers will be given. 아주 세 개 중에 한 개는 분명히 일어납니다. And at least one of three things will happen. 답이 오거나 아니면 응답이 이 답은 찾아내는데 응답 없던 응답이 오거나 반드시 변화 일어나요. You'll gain a solution, or truly an answer, or a change. 성령의 역사는 눈에 보이지 않게 여러분에게 지금도 역사하시기 때문에요. The works of the Holy Spirit invisibly is working even now. 아까 장로님들께 말씀드렸죠. As I told the elders before, 내가 아버지께 기도하여 보혜사 성령을 너에게 보내겠다고 기도하겠다. I will pray for the Father to send you the Counselor, the Holy Spirit. 영원토록 너희와 함께 할 것이다. He will be with you forever. 14장 26절에는 또 조금 다르게 얘기했어요. Verse 14:26 was expressed a bit different. 하나님이 내 이름으로 기도하면 너에게 보혜사 성령을 보내실 것이다. God says, if you pray in my name, I will send you the Counselor, the Holy Spirit. 그러면서 모든 것을 깨닫게 할 것이다. And you help you realize all things. 이렇게 얘기했어요. That's what he said. 16장 13절에서는 성령께서 너희를 인도하실 것이다. 16:13 says the Holy Spirit will guide you. 어디로? 진리 가운데로 인도하실 것이다. Who will guide you to the truth. 그리고 중요한 말이세요. 장래일을 알게 할 것이다. And he says something very important. He'll let you know the things that will come in the 그 future. 다음에 다 합쳐서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. All combined, Jesus said this. 성령 충만 받으면 권능을 받게 될 것이다. If you receive the filling of the Holy Spirit, you'll receive power. 여기 다 포함되어 있어요. It's all included. 아픈 사람들 걱정하지 말고 성령 충만 받으면 받는 만큼 권능을 받게 될 것이요. The sick people, don't be disheartened. If you receive the filling of the Holy Spirit, to that extent, you'll receive power. 그래서 정인이 되리라. You will be my witnesses. 이렇게 분명히 말씀하셨습니다. Jesus absolutely spoke these words. 본래 하나님이 아브라함을 부르고 여러분을 부르실 때 5가지 축복을 약속했어요. And when God called Abraham, and when he called all of you, he promised 5 blessings. 제일 처음에 내가 네게 지시할 땅으로 가라 안 했어요? The very beginning, he says, go to the land where I will show you. 언약적인 축복이죠. 말씀 따라가라고 말입니다. Covenantal blessings is to follow the word. 복을 받게 할 것이다가 아니고 복의 근원이 될 것이다. He didn't say you will receive blessings. He says you'll be the source of blessings. 근원적인 축복. The fundamental blessing. 분명히 약속하셨어요. Absolutely promised. 너로 말미암아 여러분이 응답받으면 돼요. And through you, you must receive the answer. 대표적 축복. The representative blessing. 그리고 그랬습니다. 너를 능히 당할 자 없게 하리라. And no 당할 자가 없어요. one will overcome you. 왜냐? 세계복음화이 되니까. Because you must do world evangelization. 여러분이 세계복음할 사람이 맞고 여러분 후대가 세계복음할 사람이 맞다면 능히 당할 자 없게 할 것이다. If you, your posterity, must do world evangelization, no one will be able to overcome you. 그걸 보고 불가항력적인 축복이다. That is what we call the 막을 수가 없어요. irresistible blessing. No one can block it. 마지막으로 중요한 말이었어요. And very finally, the important word. 네 씨로 말미암아 Through your seed, 열방이 복을 받게 될 것이다. the nations will be blessed. 그걸 보고 기념비적인 축복이다. That is what we call the monumental 이제 blessing. 기념비를 세우면 후대들이 보니까요. And so you could raise the monument and the posterity will see. 이렇게 약속하셨습니다. This was promised. 이게 지금 초대교회 와서는
로마서 16장 사람들이 싹 다 이 축복을 받은 사람들이죠. And coming to the early church, all the Romans 16 figures received these blessings. 예, 그 중에 어떤 사람은 전도자의 보호자, And amongst them, some were the protector of the evangelist. 동역자, Some were fellow workers 뭐 식주인 이런 응답 받았습니다. and received the answers like the host. 그래서 여러분들이 이제 기도 계속 하다가 받을 응답이 이 기념비적인 발자신앙인데 어떤 응답 받습니까? And as you continue to pray, the blessing you must receive is a monumental blessing. How? 처음에 이렇게 기도했는데 하나님은 여러분에게 평생의 응답을 And you prayed in this way, and God gave you the lifelong answer. 또 후대 살리는 응답을 The answer to save the posterity. 이걸로 끝난 게 아니고 이제 다른 나라 살려야 되니까 2, 3, 7, 5천 종족 살리는 응답을 약속하신 겁니다. 처음부터 약속하셨어요. Save other nations. So God promised from the beginning to save the different 237 nations, 5,000 tribes. 그래서 평생의 응답은 성전, 성막, 성전, 교회 이름이 나왔죠. And so the lifelong answers, you know of the tabernacle, the temple, and the church. 평생의 응답. 여기는 세 뜰이 있는 곳입니다. The lifelong answer. This is where the three courtyards 마음속에 두면 되지요. exist. Have it in your heart. 자, 후대들이 이 축복 받도록 만들어줘야 되니까 금토일 시대. You must help the posterity receive these blessings. So the 3-day weekend age. 여러분들은 세계 복음을 해야 되는데 하나님이 기도에 힘을 주신단 말이에요. 그래서 묵상 시대. You must do world evangelization. You must know how to pray. That's why the age of holy meditation. 얼마나 좋습니까? 기도만 하면은 이 축복이 나와. How great is it? Every time you pray, this blessing comes. 기도만 하면은 보좌의 망대가 세워져요. When you pray, 됐죠? the bar of the throne is raised. That's it. 더 이상 핑계 댈 게 없어. 기도하면은 보좌의 여정을 갈 수가 있어. No more excuses. When you pray, you could go on the journey of the throne. 기도했는데 군데군데 보좌의 이정표를 세우죠. When you pray, you could raise the guideposts in every place of the throne. 실천, 그는 그 다음입니다. And put into practice is after that. 틀린 거 실천하면 안 돼요. 하나님 걸 실천해야 돼요. Don't put into practice 응답부터 와야 돼요. incorrect things. Put into practice the things of God. The answer must come first. 여러분 옛날에 많이 배웠으니까 뭐 실천해야 되고 뭐 해야 되고 그거는 불신자의 기준으로 하는 소리예요. And you've learned a lot of things in the past. Oh, you need to put into practice. 여러분은 먼저 중요한 걸 믿으셔야 돼요. That's the stand of unbelievers. You 그렇죠? must believe in the important things first. 예수 믿는 것은 믿음이라 해야 되는 겁니다. Believing in Jesus is faith. 하나님의 약속은 믿어야 돼요. The promise of God must be believed. 이 사람이 우리 아버지구나, 우리 어머니구나 태어나서 믿어야지. 쳐다보고 우리 아버지 맞나 안 맞나 이렇게 자꾸 잃어버리면 일이 안 돼요. So when you are born and you look at 그렇죠. your father and your mother, you need to believe that they're your father and mother. If you're always asking, is he really my father? It's not going to work. 1950년에 우리나라에 전쟁이 났다. 그럼 믿어야지. 그거 안 믿으면 역사 공부를 못 해요. And in 1950, a Korean War broke out. If you don't believe that, then you can't really study history, can you? 일단 믿으셔야 됩니다. You must believe it. 믿고 이제 실천 운영 기도입니다. And then putting it into practice through prayer. 그래서 기도는 오늘 제목에 있는 대로 우리의 기도는 오늘 제목에 있는 대로 메이슨 전쟁입니다. And as our title, our prayer is the Mason War. 지금 많은 사람들이 이 우상 신전을 짓습니다. And in the world, so many people are building idolatrous shrines. 지금 3단체는 네피림 신전을 짓습니다. The three organizations create shrines of the Nephilim, 프리메이션. 그러고 있어요. the Freemasons. That's what they're doing. 전 지역에 맹상운동 펴고 그래. 우리는 정말 하나님의 성전을 짓는 겁니다. In every place they're doing meditation. But for us, we're creating the temple of God. 홀리메이션.
We're the holy mason. 늘 기도하시고요. 이 장소에 237 5천 종족 살리는 준비를 해야 된다. In this place, we must make the preparations to save the 20, 이 30 nations. 장소에 후대 살릴 준비가 되어 있어야 된다. We must make the preparations to save the posterity. 이 장소에 24 기도할 수 있는 치유할 수 있는 준비가 된다. In this location, we must make the preparation to heal 24 그게 hours 하나님 prayer. 뜻입니다. That is God's will. 그래서 237 치유 서밋 그렇게 말했고 거기에 세 가지 뜰이고 그렇습니다. That is what we call 237 Healing and Summit. That's the 3 courtyards. 그거 찾아내는 게 금토일 시대고 Finding that is the 3-day weekend age. 그 이전에 오늘 주일인데 전국에서 지금 예배드리고 있잖아요. 지금 목사님이 안 계셔가지고 우리가 같이 예배드리는 교회도 많아요 지금. And today's the Lord's Day throughout the nation. Everybody's worshiping God, but there are a lot of churches, they don't even have pastors. 이 시간에 지금 영상으로 구역 예배 거기 참석하고 또 1부 예배, 2부 예배 다 참석하는 사람들이 많습니다. There are many people who are taking this worship with us through video, the district of first, second service. 그래서 중요한 거는 오늘 하루 종일 예배하는 중에 힘을 얻어야 돼요. So as we 그거 worship 작은 거 아닙니다. all day long, we must gain strength. That's not a small thing. 병든 사람들은 내 그게 기억 안 날 정도로 기도 속을 타버려요. And so the sick people just get into prayer so much you don't even think about it. 고민 있는 사람도 그 고민이 기억 안 될 정도로 기도 속으로 들어가요. Enter into prayer so much that your concerns just go away. 어떤 일이 벌어지는가 한번 보세요. And see what happens. 그러면 오늘 하루 종일 기도하는 중에 뭐가 나오냐? 말씀에 대한 이게 답이 나오고 각인이 돼요. And so as you pray all day long, you'll gain the solution through the word and it'll be imprinted. 그게 연속되면서 세계복음화가 일어나는 겁니다. As that continues, world evangelization takes place. 오늘 정말로 힘을 얻는 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Bless you in the name of the Lord. You'll gain 오늘 great 여러분이 strength. 정말 모르는 병까지도 치유되는 특별한 시간 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Bless you in the name of the Lord. The unknown disease. 기도하겠습니다. Let us pray. 오늘도 위에서 내리는 힘을 얻는 시간이 되게 해 주옵소서. May it be a time we gain the strength from above. 완전히 보좌의 능력을 누리게 해 주옵소서. We completely enjoy the power of the throne. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Jesus Christ. 아멘. Amen. 아멘. 저와 여러분들이 하나님의 망대이기 때문에요. 이 망대는 분명히 다른 사람이 알지 못하는, 불신자가 알지 못하는, 종교인들이 알지 못하는 이 힘이 반드시 있어야 됩니다. 그래서 제일 먼저 여러분들이 가지고 가야 될 게 있다면 하나님의 말씀을 듣는 걸 소홀히 하면 안 되죠. 반드시 하나님 말씀이 있어야 됩니다. 이 말씀이 없이 기도하면 산으로 가요. 언약과 상관없이 기도하기 때문에 기도 행위가 나쁜 건 아니지만 저는 기도원에 가서 귀신 들린 사람 많이 봤거든요. 아니 기도하는데 묵상하는데 정신 돌아요. 왜 그럴까요? 여러분들이 말씀을 놓치고 언약, 저는 그렇게 생각해요. 구원의 길을 막 달달달달달달 외워서 한다 해서 여러분께 되는 게 아니고요. 진짜 여러분들이 구원의 길과 하나님 말씀이 의미가 무엇인지를 알고 그 내용이 무엇인지를 알고 가치를 알고 그걸 가지고 가야 되는 거예요. 근데 대부분 많은 사람들 제가 만나면요, 다락방 사람이라면 구원의 길을 달달달달 합니다. 모터 돌아가듯이 막 해요. 근데 사실 누려지지가 않는 거죠. 문제 터지면요 안 나와요. 내게 나오죠. 그러니까 반드시 말씀 플러스 기도가 돼야 되는 거예요. 이거 분명히 같이 가야 됩니다. 말씀과 기도와 함께 누림이 오거든요. 그래서 오늘 여러분 다른 건 하지 마시고 이 말씀과 기도 속에서 나오는 집중의 힘을 여러분들이 체험해야 돼요. 아침낮 밤. 그래서 여러분들이요 힘을 얻는 기도, 확인하고 응답을 찾는 기도, 저녁에 답을 확인하고 찾는, 답을 내는 그 속에서요 굉장한 집중의 힘이 있어요. 여러분 그걸 진짜 체험해야 됩니다. 두 번째는요, 여러분들이요 진짜 말씀과 기도 속에서 누리다 보면 그 누림에서 나오는 힘이 있어요.
만약에 지금 굉장히 문제가 터졌는데 내게 전혀 문제가 되지 않는 거예요. 나도 모르게 왜 또 상태가 좋을 때는 누려질 때 있잖아요. 그게 내게 360을 계속 가져간다 생각해 보세요. 전에는 늘 문제되던 이 인간이었는데 오늘따라 문제가 안 돼. 유난히 오늘 이게 문제가 됐는데 오늘따라 문제가 안 돼. 내게 상태에 따라서 오는 문제가 다른 거 있죠. 똑같이 공격을 받고 똑같이 문제가 오는데 어쨌든 괜찮아. 제가 저를 보니까요. 여유가 있고 힘이 있을 때는 그 어떤 것도 문제가 안 되는데 내가 갑자기 분주하고 바쁘고 정신이 없으면요. 별거 아닌데 거기요. 확 뒤집어지잖아요. 안 그래? 저만 그런가요? 저만 그런 것처럼 쳐다보셔갖고 공감할 줄 알았는데 저는요 그래요. 이 평상시는 괜찮은데 그 제가 어디서 보냐면 내 딸아이한테도 나오는 거예요. 제가 여유가 있고 행복하고 기쁘면 그래 그러지 다 들어줘. 내가 여기 뭐 하나 꽂혀 있잖아요. 옆에 들으면 알았어. 아빠 이거 좀 들어봐. 3번 4번 하는데도 안 들려. 그러다가 갑자기 신경질 내면 나도 같이 신경질 내는 거예요. 왜 그래요? 내가 여기에 힘이 없는 거지. 그래 여러분들이요 24 그래 집중의 힘은 24거든요. 누림에서 오는 힘은요 25입니다. 하나님이 나에게 계속 힘을 주는 거죠. 그뿐입니까? 여러분들이요 답을 얻으면서 답에서 나오는 답의 힘이 있잖아요. 유레카 하듯이 뭔가 진짜 내가 발견한 거예요. 그거 진짜 힘나거든요. 현장에서 막 제자를 찾는 거 힘나잖아요. 여러분 수학 문제도 답이 안 나오다가 어느 답이 나면 굉장히 힘나잖아요. 힘이요. 이 무슨 힘입니까? 예수가 그리스도란 답이 머리로만 알았는데 오늘은 이 예수가 적용이 되는 거예요. 이 말이구나. 전에는 늘 넘어졌는데 나는 이제는 더 이상 안 넘어질 만큼 내게 답이 된 거예요. 여러분 이것도요 알고도 넘어진다니까요. 내가 이 사람한테 내가 좀 안 넘어져야지. 이 문제 안 넘어져야지 하는데 알고 넘어진다니까요. 근데 이제 답이 되는 순간은요 안 넘어져. 영원이죠. 제가 얘기했잖아요. 길을 가는데 어릴 때 남자아이들은 돌멩이 차면서 깡통 차면서 집에 많이 갑니다. 학교에서. 저도 약간 시골에 살았기 때문에 하루는요 저 돌멩이가 있길래 힘껏 빵 찼어요. 근데 돌멩이가 떼굴떼굴 굴러가지 않고요 내 다리가 다 깨져버려갖고 발톱이 시커멓게 다 돼버렸어. 5개가. 제가 옛날에 축구했거든요. 그러니까 공을 얼마나 세게 찼겠어요. 제가 이 돌이 땅바닥에 붙어있는 돌이었으니까 알았으면 찼겠어요? 우리는 삶 속에서요 요 밑에 가려진 이 돌은 안 보이고요 나의 일상생활 속에 자그마하기 때문에 대수롭지 않게 여기는 거예요. 여러분 길을 가다가 큰 바위가 있어. 그걸 밀고 박살내고 발로 차고 그런 사람 있어요 없어요? 없어요. 문제가 크게 오면요 다 이게 우회해서 가고 멈추기도 하고 돌아서기도 하고 길을 찾아간다니까요. 근데 평상시에 나를 보면 자그마한 문제니까 뭐 기도는 무슨 하나님 능력 뭐 내가 해결할 수 있는데 하니까 근데 이게 아니야. 우리는요 자꾸 눈에 보이는 걸 쫓아가는 거예요. 눈에 보이지 않는 이 세계는요 다 놓치고 살아간다니까요. 그래서 눈에 보이지 않는 이 세계를 살리려면 저 여러분들이요 그리스도 하나님이 주시는 그 힘 여기서 이 맛을 보고 가야 되는 거예요. 그래서 오늘 저와 여러분들은요 지금 이 시대가 완전히 사단과 영적 세계를 보면 진짜 하나님이냐 진짜 하나님 나라냐 사단 나라냐. 그래서 우리는 지금 어떤 시대냐 영적 싸움하는 진짜 영적 전쟁 시대거든요. 그래서 지금 우리 렘넌트에게 복음을 각인 뿌리 체질 이거 하자 안 하냐 망대 운동 하냐 안 하냐 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 우리는 복음만 없는 이 시대 속에 사람들이 다 무너지고 있는 거예요. 그래서 오늘도 우리는요 말씀을 체험해야 된다 그랬어요. 여러분들이요
하나님이 주신 힘이 제일 먼저는 말씀을 통해서 누려야 되는 거예요. 말씀이 내게, 즉 그래서 이거는요 로고스 그냥 기록된 말씀이잖아요. 이 말씀이 내게 돼야 되는 거예요. 그 말씀이 내게 흘러 넘쳐야 되는 거예요. 그걸 보고 레마라 그런 거예요. 아무 상관없는 말씀인데 그게 나의 심장을 강타해 버리는 거예요. 그 말씀이야말로 살아있는 말씀이고 운동력 있는 말씀이고 좌우의 날선 어떤 검보다 예리하기 때문에 그 말씀이 내게 답이 되어지고 힘이 되어지는 거예요. 여러분, 내가 어디가 아파. 그렇다 싶다. 제가 아는 분이 치질에 걸렸어요. 치질에 걸려갖고 치료를 받으러 병원에 갔는데 남자 목사님이거든요. 근데 엉덩이를 딱 까고 간호사한테 받으려니까는 수치스러워갖고 못하겠더라는 거예요. 병원까지 갔다가 집에 왔대. 그래갖고요 피가 뚝뚝 떨어지는데 한 3년을 참았대. 더 이상 못 참아갖고 이제 간 거예요. 내가 지금 아픈데 창피한 게 문제입니까? 수치스러운 게 문제입니까? 치료 먼저 받아야 될 거 아니에요. 근데 창피해가지고 엉덩이를 못 가니까 치료를 제때 못 받아가지고 더 커져버린 거예요. 그 잠깐이면 치료할 수 있는 것을 오래 걸리는 거죠. 오늘 저와 여러분들이 나도 모르게 갖고 있는 불신앙이 있어요. 암덩어리가 있다니까요. 하나님 말씀이 내게 믿어지지 않고 답이 되지 않고 힘이 되지 않는 그 암덩어리가 있어요. 그 시간이 예배 시간을 통해서요 하나님께서 예수 그리스도가 메스를 딱 붙잡고 말씀의 검을 가지고 싹 도려내서 암덩어리를 잘라내는 시간이 이 시간인 거예요. 아프잖아요. 당연히 상처인데 도려내면 아프잖아요. 아프죠. 나는 아프니까 목사님 말씀 들으면 찔려갖고 아파갖고 교회 가기 싫어. 그럼 누가 손해요? 이 의사가 괴짜 안에 돌팔이네. 아이고 아파라. 여러분 치료 안 받아도 아프고 수술해도 아픈데 뭐 둘 다 아픈 건 매한가지인데 치료 받아야 될 거 아니에요. 오늘 저와 여러분들이요 말씀을 통해서 하나님이 치유하신 걸 맛을 봐야 되는 거예요. 그래서 요한 14장 16절에 뭐 있습니까? 보혜사 성령이 영원토록. 요한복음 14장 26절에 하나님이 내 이름으로 기도하면 보혜사 성령을 받게 될 거다 하면서 모든 것을 깨닫게 하신다. 저와 여러분들이요 이 보혜사 성령을 약속받고 하나님이 주시겠죠. 그로 깨닫게 하신다 그랬어요. 요한복음 16장 13절에는요 성령께서 인도하신다 그랬어요. 그래서 여러분들이요 진리 가운데로 장래일을 알게 하신다. 그래서 오늘 여러분들이 말씀을 체험한다는 이 말은 성령이 내 안에 역사하시고 내주한단 말이에요. 그래서 이 시간이 말씀은 있어야 여러분들이 딴 곳으로 삼천포로 빠지지 않고 성령이 인도하시는 시간이란 거예요. 말씀이 있기 때문에. 그래서 그 성령이 역사하는 거죠. 하나님은요 우리를 바르게 인도하시거든요. 올바른 길로 인도하시거든요. 하나님께서요 당신의 그 시간표까지 우리를 성화시켜 나가기 때문에 가장 하나님이 원하시는 건요 딴 것까지 복음을 증거해서 오직 성령이 너에게 권능받고 그 힘 가지고 증인되야 되기 때문에 우리 인생이요 성령의 열매가 요렇게 인도받으려면요 말씀이 있어야 되는 거예요. 그래서 우리는 사도행전 1장 8절을 언약으로 딱 붙잡고 가는 겁니다. 그래서 우리는 하나님이 우리에게 주신 거 있잖아요. 보호자, 동력자, 식주인. 그 응답 받아야 되겠죠. 로마서 16절처럼. 또 아브라함이 받던 언약적 축복, 근원적, 대표적, 불가항력적, 기념비 축복. 저와 여러분이 받은 축복들이거든요. 그건 하나님 이미 우리에게 주셨고 그걸 가지고 저와 여러분들이 승리할 수밖에 없는 신분들이라는 사실. 누구도 빼앗아 갈 수 없어요. 그래서 오늘 저와 여러분들이요 응답을 이제는요 받을 시간표가 됐다.
우리 죽전 동부교회가 응답을 받아야 될 시간표가 있다. 왜요? 세계복음 해야 되니까. 저와 여러분들 개인이 응답받을 시간표가 됐다. 왜요? 세계복음 해야 되니까요. 하나님 급하시거든요. 여러분 오늘 기도하십시오. 잠깐 우리 이따가 기도할 때 하나님 내게 평생의 응답을 주옵소서. 하나님 내게 뭐요? 후대 살릴 응답을 내게 주옵소서. 하나님 내게 뭡니까? 237 5총종족 살릴 응답. 여러분 이미 여러분들은 평생 응답을 다 찾았는데 평생의 응답은요 어디서 찾아야 됩니까? 죽전 동부 교회에서 찾아야 돼요. 하나님이 교회를 통해서 여러분의 평생을 답을 주시는 거예요. 후대를 살리는 이 축복은요 지금 우리 죽전 동부 교회가 이제는 금토일 시대를 하기 때문에요. 요 속에서 후대에 살려야 되는 거예요. 그래서 죽전 동부 교회 평생의 응답이 뭐냐? 이게 삼뜰이라는 거예요. 237 치유 서밋이죠. 이방인에게 그죠? 병든 자, 후대. 그게 우리 교회 기도 제목이고 저와 여러분들의 평생 응답이 여기서 나와줘야 되는 거예요. 그래야 하나님이 빛의 경제를 준다니까요. 우리의 산업이 교회하고 연결돼야 되는 거예요. 평생 응답이요. 내 자녀가 평생 응답이 교회를 통해서 나와야 되는 거예요. 그래야 여러분들이 이 응답 속에 있는 겁니다. 그러면 금토일 시대를 통해서 우리 후대가 살아나는 거죠. 그러니까 여러분 이유로 찾아가는 겁니다. 그리고 뭡니까? 237 이거는요. 묵상 시대 그리고 이 묵상 기도를 통해서 237 5총 정도. 그래서 이 묵상 기도를 통해서요. 얼마나 여러분들이 황폐해질 대로 황폐해져서 기도가 안 되는 나를 발견하고 너무 잡생각이 많아서 237까지 못 가는 나를 발견해야 되는 거예요. 비둘기가 날라와가지고 머리에 둥지를 쳐다보세요. 와 멋지네. 가지를 저렇게 치네. 구경하는 사람 있어요? 현선아 이거 쳐다보면 안 되지? 네? 이거 쳐다보고 있는 사람 아무도 없죠? 비둘기가 날라왔는데 와 비둘기 집 이렇게 와 없다니까요? 쫓아내야 될 거 아니에요. 사단이란 새 한 마리가 날라가지고 내 머리에 가지를 치는 거야. 이 생각 저 생각 이렇게 파고 저렇게 방구석에 앉아 있는데 지구 7바퀴 더 돌고 도로 12바퀴 돌고 막 그러니 내 생각과 마음을 사단이 갖고 노는데 떨쳐내야 될 거 아니에요. 근데 막 이런다고 떨쳐집니까? 말씀으로 떨치는 거예요. 보혜사 성령으로. 그래서 저와 여러분들이 요걸 체험하는 한 주간이 돼야 될 줄 믿습니다. 그래서 오늘 메이슨 전쟁이기 때문에 하나님의 성전은 이 장소 237 치유 후대 살릴 준비가 되어 있냐 질문하라 했잖아요. 여러분 저와 여러분들 좀 질문을 했으면 좋겠고요. 여러분들이 지금 이 시간은요 하나님께 기도하는 시간입니다. 하나님께 구하라. 그럼 주신다 그랬잖아요. 뭘 구하는 시간입니까? 이걸 구하는 시간인 거예요. 평생의 응답을 내게 주옵소서. 후대 살릴 237 살릴 응답을 내게 주옵소서. 한번 생각해 보세요. 범석이가 있는데 엄마한테 가서 엄마 용돈 주세요 이래 되는데 엄마 아빠한테 가서 용돈 달라 안 하고 집 앞에 옆집 아저씨한테 가가지고 떡떡 저 3,000원만 주세요. 그럼 어떻게 돼요? 범석이 병원 한번 갔다 와봐야 되는 거예요. 그렇잖아요. 근데 부모가 있는데 만약 은영이가 그런다 그러면 저는 슬플 것 같아. 옆에 아빠 엄마를 놔두고 옆집 아저씨한테 가서 저희가 어려운데 도와주세요 이러면요 뭐가 답이에요? 콩 내가 네 아빠인데 내가 네 엄마인데 정신 차려. 하나님이 나의 하나님이시고 그 하나님이 성령으로 나와 함께 하는데 내 안에 계신 하나님을 하루 온종일 찾지도 않아. 여러분 하루에 얼마나 찾아보십니까? 제가 옛날에 처음에 핸드폰이 새로 생긴 적이 있어요. 핸드폰
지금 별로 좋은 건 안 쓰는데 핸드폰이 어디 있는지도 모르겠는데 핸드폰을 샀어. 처음에 011인가 012인가 사가지고요. 요렇게 보거든. 너무 좋잖아요. 핸드폰 처음 생겼는데. 미국에서도 핸드폰 샀는데 아이폰 이렇게 넣었어. 처음 사니까 얼마나 좋아. 일주일 되니까요. 휙. 일주일 지나니까요. 침대 위에 휙 던져버리는 거야. 갖고 싶을 때는 그렇게 내가 매달리고 갖고 싶고 찾아보고 하는데 이게 딱 내 거 되는 순간요. 이게 별로 그렇게 소중한지 모르고 몇 번 갖고 놀다 보니까 함부로 툭툭 들어간 거죠. 하나님께서요. 저와 여러분들을 보고 계세요. 하루 12번도 다 꺼내가지고 여러분 24 사랑하는 사람 생겨보세요. 아마 범석이 교회에서 잘 안 보일 수도 있어요. 훈련 때 안 보일 수도 있어. 왜냐? 저게 지금 막 그리스도에 꽂혀 있으니까 군대 가가지고도 훈련에 나오죠. 한번 생각해 보시라니까요. 연락 안 하는데도 진동병. 연락 안 하는데도 또 봐. 왜요? 답장 안 왔나? 문자 안 왔나? 아마 24시 거기 있는 거야. 그러니까 맨날 열어봐. 오지도 않았는데. 카카오톡이 언제 일이 없어지나? 언제 일이 없어지나? 여러분, 성령 보혜사 하나님이 지금 이 시간 나와 함께한다는 사실. 그걸 여러분들이 꺼내서 하나님과 소통해야 됩니다. 그래서 오늘 그 시간이 지금 이 시간입니다. 나와 함께 하신 그 보혜사 성령이 지금 이 시간 내게 역사해달라고. 우리 잠깐 받은 말씀 붙잡고 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 이 메이슨 전쟁 시대에 우리를 부르셔서 진짜 복음의 기도의 구심력을 가지고 하나님이 축복할 수밖에 없는 교회 살리고 237 5총종족 살리고 세계 살리는 그 원심력이 동시다발적으로 나의 삶 속에 일어날 수 있도록 오늘 나를 움직이는 그 원동력이 오직 예수 그리스도 안에서 나올 수 있도록 오늘 나를 움직이는 힘이 그리스도가 되어질 수 있도록 오늘 내가 하루 살아가는 모든 힘이 그리스도 안에서 나올 수 있도록 나는 오늘 힘이 없습니다. 오늘 하루도 살아가기가 너무나 버티기도 힘들 만큼 괴롭고 어렵고 힘듭니다. 어쩌다 보니 지금 이런 상황이 오고 시련이 오고 상황에 있지만 나를 인도하신 하나님을 지금 시간 기도합니다. 내 안에 계신 하나님으로 지금 이 시간 충만케 하여 주시고 하나님 나의 힘이 되어 주옵소서. 보좌의 능력으로 지금 이 시간 내게 역사하여 주옵소서. 성삼위 하나님으로 지금 내게 역사하셔서 말씀으로 역사하여 주옵소서. 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님,